Hello friends, how are you? Today's we meet for our next NEET lecture. In the NEET, we already started. In the NEET, we already started oscillations chapter. In the oscillations, we have to completed our three lectures. In the three lectures, we have to define SHM. What is simple harmonic motion? What is the equations of the simple harmonic motion in terms of sine and cos function? After that, we have to define velocity and acceleration of the SHM. And next, we have to define what is the energy in SHM. What is the total energy stored in SHM? So, total energy, you know very well. Total energy is equal to potential energy plus kinetic energy, right? Total energy is equal to potential energy plus kinetic energy right now. So what is the kinetic energy equation? So kinetic energy Ke is equal to 1 half K a square minus x square. It is the kinetic energy equation. What is the potential energy equation? U is equal to 1 half K x square. It is the potential energy equation. What is the total energy equation? Total energy also defined as the mechanical energy of the system. 1 half K a square. Total energy is equal to 1 half K square. Remember, total energy is always constant of the system. Kinetic energy and potential energy both are variable. But total energy always constant. Always. Remember, no doubt. In the previous lecture આપણે MCQ ડિફાઇન કર્યા હતા. MCQ જોયા હતા ને ઓલરેડી મેં તમને આ MCQ છે ને હોમવર્કમાં ડિફાઇન કરેલો હતો ઓલરેડી. ડન? કન્ફર્મ. ચાલો કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. એઝ્યુમિંગ ધી U ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એટ એ મીન પોઝિશન. તો તમને કીધું છે મીન પોઝિશન મીન્સ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 પાસે છે ને potential energy 0 છે. Find the total mechanical energy of the particle undergoing SHM of mass 2 kg. Undergoing SHM of mass 2 kg and x is equal to 2 sine pi by 4t plus pi by 4. This equation we have to compare with the x is equal to a sine omega t plus 5. Done. So omega we have to define pi by 4. Confirm. So total energy of the system we know very well. Total energy of the system હમણાં જ મેં તમને ઇક્વેશન કીધું ને mechanical energy means total energy. બે same. So total energy is equal to 1 half k square. So you know very well omega square is equal to k upon m. On the behalf of we have to find out k. So k is equal to m omega square. M છે તમારા પાસે યસ સર 2 kg. ઓમેગા મેં તમને અહીંથી ડિફાઇન કર્યો ને ઓમેગા ઇઝ ધી પાઈ બાય 4. સો હિયર પાઈ બાય 4 હોલ સ્ક્વેર. કન્ફર્મ. So here pi square by 16. So answer is, so this whole value of k put down here in this equation. So here total energy is equal to 1 half into 2 into pi square by 16 into 2 square a square. It means 2 square. A ક્યાં ગયો? સર આવ્યો એ. x is equal to a sin. Compare કરો એટલે a is equal to શું મળે? તો કે 2 મળે. So here we have to define calculation 2 cancel 2 2 za 4 4 4 za 16. So answer is pi square by 4 joule. So answer is pi square by 4 joule. You know very well this equation. Total energy is equal to potential energy પ્લસ કાઇનેટિક એનર્જી. તમને એમ કે કાઇનેટિક એનર્જી ફાઇન્ડ આઉટ કરો તો ટોટલ એનર્જી માઇનસ પોટેન્શિયલ એનર્જી. કોઈ એમ કે પોટેન્શિયલ એનર્જી ફાઇન્ડ આઉટ કરો. સો ટોટલ એનર્જી માઇનસ કાઇનેટિક એનર્જી. યસ સર, આ ઇક્વેશન યાદ રહી ગયું. સો સેમ ટુ સેમ equation we have to define particle total energy is 200 joule and at a mean position potential energy 0. તો 0 જોઈએ સર potential energy at a mean position. Find the kinetic energy at a mean position. Find the potential energy at a extreme condition. કારણ કે અહીંયા જ મળે મીન પોઝિશન ઉપર પોટેન્શિયલ એનર્જી 0 કીધું છે, મેક્સિમમ પોટેન્શિયલ એનર્જી. તો તમારી પાસે ઇક્વેશન છે ને ટોટલ. તમને શું કીધું પહેલાં? કાઇનેટિક એનર્જી ફાઇન્ડ આઉટ કરો. તો હમણાં મેં તમને કીધું કે નહીં
એમાંથી કાઇનેટિક એનર્જીને હેડ કન્સિડર કરો, ટોટલ એનર્જી માઇનસ પોટેન્શિયલ એનર્જી થાય કે ના થાય? એટ એ મીન પોઝિશન પોટેન્શિયલ એનર્જી કેવી હોય? તો કે 0 હોય. તો કે કાઇનેટિક એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ એનર્જી, એટલે 200 માઇનસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 200 જૂલ. સેમ ટુ સેમ તમને પોટેન્શિયલ એનર્જી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની ક્યાં કીધું છે? તો કે એક્સ્ટ્રીમ કન્ડિશન. સો ટોટલ એનર્જી માઇનસ કાઇનેટિક એનર્જી, તો એક્સ્ટ્રીમ કન્ડિશન પાસે કાઇનેટિક એનર્જી 0 હોય બટ પોટેન્શિયલ એનર્જી મેક્સિમમ, પણ કાઇનેટિક એનર્જી 0 મૂકી. સો 200 માઇનસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 200 જૂલ. ને મેક્સિમમ પોટેન્શિયલ એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ એનર્જી થાય. ટોટલ એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હું આમ લખી શકું, મેક્સિમમ પોટેન્શિયલ એનર્જી. આને આમ પણ લખી નખાય, ટોટલ એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેક્સિમમ કાઇનેટિક એનર્જી. એમ પણ લખાય. મેક્સિમમ કાઇનેટિક એનર્જી અને ટોટલ એનર્જીની ઇક્વેશન છે ને સેમ જ થાય, કાંઈ ચેન્જ ના રહે. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં. સો મેક્સિમમ પોટેન્શિયલ એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી ટોટલ એનર્જી ઓફ ધી સિસ્ટમ. સો મેક્સિમમ પોટેન્શિયલ એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 200 જૂલ. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? સો હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન MCQ નંબર 17. Particle executing the SHM with an amplitude A. The displacement of the particle when its potential energy is half the total energy. જ્યારે પોટેન્શિયલ એનર્જી છે ને હાફ ઓફ ધી ટોટલ એનર્જી હોય ને, ત્યારે તમારે છે ને ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે ફાઇનલી ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? તો A/√2, A/2, A/4, A/3. So you know very well potential energy equation, 1/2 kx square. On the behalf of k, we have to put down m omega square. Omega square is equal to k upon m. So k is equal to omega square m. થાય કે ના થાય? Yes sir. m omega square x square. Total energy is equal to 1/2 kx square. On the behalf of k, you have to put down m omega square. You know very well, in the question, u is equal to 1/2e. So what is the value of u? U means potential energy. Potential energy is the half of the total energy. એ ક્વેશ્ચનમાં દીધેલું છે ઓલરેડી, ક્વેશ્ચનમાં છે. So what is the value of u? Are you 1/2 m square omega m omega square x square? What is the energy of E? 1/2 m omega square s square. So 1/2 m omega square, 1/2 m omega square cancel. So x square is equal to 1/2 s square. So x is equal to a upon √2. Confirm? When potential energy is half of the total energy, at that time displacement is a upon √2. Confirm? Doubt આમાં કોઈને? Doubt નથી ને? It is very easy for us. After that, MCQ number 18. When the displacement of a particle executing SHM is 1/4 of its amplitude, what a fraction of the total energy is the kinetic energy? Fraction find out કરવાનું છે. કન્ફર્મ? તો હવે તમને કીધું છે 1/4 of the displacement ને x કહેવાય. x કેટલું હોય? A/4. એટલે x is equal to A/4. 1/4 of the amplitude. Displacement is the 1/4 part of the amplitude. At that time, you have to find out the fraction of the kinetic energy to the total energy. એવું find out કરવાનું છે. So what is the kinetic energy equation? So sir, 1/2 k s square minus x square. હા કે ના? Yes sir. On the behalf of k, we have to put down m omega square. ને x is equal to, we have to put down A/4. Because sir આ ક્યાંથી આવ્યું? ક્વેશ્ચનમાં કીધું છે. તો અહીંયા પુટ ડાઉન કરી દો. 1/2 m omega square s square minus A/4 square. Confirm? So s square minus s square by 16. થયું કે નથી? આનો સ્ક્વેર થયો તો અહીંયા શું થાય? 16 s square minus s square upon 16. So answer is 15 s square divided by 16. આવું થાય કે ના થાય? So અહીંયા 15 s square આ રહ્યો, m omega square અંદર વયો ગયો. So અહીંયા 15 upon 16 m omega square square. કેલ્ક્યુલેશન કરતા આવડે ને? ઇટ ઇઝ ધી 9/10 કેલ્ક્યુલેશન સ્ટાન્ડર્ડ લેવલ. કન્ફર્મ? 15/16 m omega square s square. કન્ફર્મ? તો ટોટલ એનર્જી કેટલી છે સર? ટોટલ એનર્જીની ઇક્વેશન 1/2 k s square થાય. ઓન ધી બિહાફ ઓફ k m omega square. ઇચ એન્ડ એવરી ટાઈમ હવે નહીં બોલું.
इक्वेशन तमने याद है 1/2 k on the behalf of k. Each and every time we have to put down m omega square. Remember, so equation is 1/2 m omega square s square. So here we have to divide it kinetic energy upon total energy. Kinetic energy equations here 1/2 15 by 16 m omega square s square. Total energy 1/2 m omega square s square. So here 1/2 m omega square s square cancel. So answer is 15 by 16. Confirm when displacement is 1/4 part of the amplitude, at that time fraction of energy of system is 15 by 16. Confirm. Doubt ama? Nothing doubt koine? Okay, good. Next, a block whose mass is 1 kg is fastened to a spring. The spring has a spring constant of 100 Newton per meter. The block is pulled to a distance x is equal to 10 centimeter from its equilibrium position at x is equal to 0 on a frictionless surface from the rest at t is equal to 0. The kinetic energy and the potential energy of the block when it is 5 centimeter away from the mean position is. તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે કાઇનેટિક એનર્જી એન્ડ પોટેન્શિયલ એનર્જી ઓફ ધી બ્લોક ઓફ ધી સિસ્ટમ વેન 5 સેન્ટીમીટર મેક્સિમમ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એનું કેટલું થાય છે સર 10 સેન્ટીમીટર. આ બ્લોક સ્પ્રિંગ સાથે એટેચ છે, મેક્સિમમ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કેટલું થયું 10 સેન્ટીમીટર. તમારે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે વેન બ્લોક રીચ એટ એ 5 સેન્ટીમીટર એટ ધેટ ટાઈમ યુ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ કાઇનેટિક એનર્જી એન્ડ ધી પોટેન્શિયલ એનર્જી. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને ડાઉટ? તો અહીંયા તમારી પાસે ઓપ્શન હિયર 4 ઓપ્શન્સ ડિફાઇન. સો હિયર m is equal to 1 kg, k is equal to 100, so omega is equal to under root k upon m. So k means 100 upon 1 under root. So here is 10 radian per second. X is equal to 5 centimeter means 0.05 meter. So here v is equal to, you know very well, v is equal to omega under root s square minus x square. All this value we have to define omega 10 s square is a means maximum displacement. Maximum displacement of the block is 10 centimeter. Maximum displacement of the block is 10 centimeter and you get the energy at a 5 centimeters. So a is equal to 10, x is equal to 5. So here 10 divided by 100 converted into meter, 5 divided by 100 converted into meter. Done. So here answer is in the under root is 7.5 into 10 raised to minus 3 meter per second. So kinetic energy of the system k is equal to 1/2 mv square, 1/2 into 1. આનો સ્ક્વેર કરવાનો છે. 10 સ્ક્વેર મીન્સ 100 ઇન્ટુ 7.5 અંડર રૂટનો સ્ક્વેર કરો એટલે અંડર રૂટ નીકળી જાય. સો અહીંયા 10 સ્ક્વેર ઇન્ટુ 10⁻³ એટલે 7.5 ઇન્ટુ 10⁻⁻1. તો આ 0.75 થઈ જાય જો ડાયરેક્ટલી 0.75 લખ્યું છે. આનું હાફ કરો એટલે 0.0375 જૂલ. એન્ડ વોટ ઇઝ ધી પોટેન્શિયલ એનર્જી? U ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 kx સ્ક્વેર, 1/2 100 x is equal to કેટલા સેન્ટીમીટર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે 5. સો 0.05 હોલ સ્ક્વેર. સો આન્સર ઇઝ 0.125, 0.0375 and 0.125. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને? ડાઉટ નથી ને સર? આ વેલ્યુ જો ભૂલાય નહીં, આ એ થાય મેક્સિમમ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઓફ ધી બ્લોક joined with the spring is 10 centimeter. Confirm. Doubt nathi na? Okay, good. After that, next we have to MCQ number 20. Starting from the origin, a body oscillates simple harmonically with a period of 2 seconds. After what time will its kinetic energy be 75% of the total energy? Kinetic is the 75% of total energy. Why? They have to define 75% of the total energy. Okay, good. So here we have to define the body starts from the origin. So equation is x is equal to a sin omega t. આ તો ખબર જ છે કે નહીં?
આનું વન ટાઈમ ડિફરન્સિએશન કરો એટલે તમને શું મળે? વેલોસિટી મળે. સો Vx ઇઝ ઇક્વલ ટુ a sin ઓમેગા ટી. ડિફરન્શિએટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ. V ઇઝ ઇક્વલ ટુ a. કોસનું શું થાય? સાઇનનું શું થાય? તો કે કોસ ઓમેગા ટી. કોન્સ્ટન્ટ શું છે? તો ઓમેગા. સો a ઓમેગા કોસ ઓમેગા ટી. વેલોસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ. સો વેલોસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ a ઓમેગા કોસ ઓમેગા ટી. કાઇનેટિક એનર્જી ઇઝ 1/2 mv સ્ક્વેર. થાય કે ના થાય? યસ સર. સો 1/2 m. v ની વેલ્યુ શું છે? આ છે કે નહીં? મૂકી દો. a ઓમેગા કોસ ઓમેગા ટી હોલ સ્ક્વેર. એનર્જી, ટોટલ એનર્જી મીન્સ મિકેનિકલ એનર્જી. E is equal to 1/2 k square. So on the behalf of k, we have to put down m omega square. You know very well, kinetic energy is the 75% of the total energy. તો આમ લખાય. પર્સન્ટેજ કાઢવું હોય તો માં ડિવાઇડેડ બાય 100 કરવા પડે. તો એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. k is equal to 75% of E. So 75 divided by 100 into E. So what is the value of k? તો કે સર આ રહી વેલ્યુ ઓફ k 1/2 m a ઓમેગા કોસ ઓમેગા ટી હોલ સ્ક્વેર. સો આ બધું મૂકી દીધું અને સ્ક્વેર કરી દીધો. 75 ડિવાઇડેડ બાય 100. વોટ ઇઝ ધી ટોટલ એનર્જી? E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 m ઓમેગા સ્ક્વેર a સ્ક્વેર. તો અહીંથી 1/2 m ઓમેગા સ્ક્વેર a સ્ક્વેર કેન્સલ. સો કોસ સ્ક્વેર ઓમેગા ટી 75. 25 3 ઝા 25 4 ઝા. સો કોસ સ્ક્વેર ઓમેગા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3/4. અંડર રૂટ સામેની બાજુ ગયો. સો કોસ ઓમેગા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ 3/2. કોસ ઓમેગા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ 3/2. અંડર રૂટ 3/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ π/6 લખી શકું. અંડર રૂટ 3/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ π/6 લખી શકો ના લખી શકો? કોસ 60 1/2 કોસ 30 રૂટ 3/2. સો π/6 ઇઝ કોસ 30. સો આની કમ્પેરિઝન કરો. કોસ કોસ સેમ. સો ઓમેગા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવ્યું? સર π/6 આવ્યું. સો આ બેની કમ્પેરિઝન કરી. કોસ કોસ કેન્સલ થઈ ગયું. ઓમેગા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવ્યું? π/6. સો ઓમેગા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/6. વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ટાઈમ. ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/6 ઓમેગા. ઓમેગાની વેલ્યુ શું છે? ઓમેગાનું ઇક્વેશન તમને યાદ હોવું જોઈએ. 2π/t. ને ટી આપ્યો છે 2. ડિનોમિનેટર ક્યાં જાય? ઉપર જાય. એટલે 2 ઉપર આવ્યો એટલે 2π/6 ઇન્ટુ 2π. 2π કેન્સલ. આન્સર ઇઝ 1/6 સેકન્ડ. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? યુ વિલ બી ફાઇન્ડ આઉટ ધી ટાઈમ using with the energy relation. What is the relation of the energy? So kinetic energy is the 75% of the total energy. At which time? So answer find out is 1/6 second. At a 1/6 second, kinetic energy is the 75% of total energy. Confirm? ડાઉટ આમાં કોઈને? ડાઉટ નથી ને? કન્ફર્મ? આ યાદ રાખવાનું. હા, જો તમને ક્વેશ્ચનમાં કંઈ કીધું નથી ને, અહીંયા ઓલરેડી કીધું છે. ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધી ઓરિજિનથી સ્ટાર્ટ કરો તો ઇક્વેશન ડિસ્પ્લેસમેન્ટનો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ a sin ઓમેગા ટી થાય. મેક્સિમમથી સ્ટાર્ટ કરો ને તો ઇક્વેશન x ઇઝ ઇક્વલ ટુ a cos ઓમેગા ટી થાય. આ યાદ રાખવું, ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? ડાઉટ નથી ને? આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી periodic time of the SHM for the simple harmonic motion periodic time. For the simple harmonic motion periodic time, so you know very well omega square is equal to k upon m. Square you have to define in the opposite side. So omega is equal to under root k upon m. Omega is equal to 2π/t. થાય કે ના થાય? યસ સર, 2π/t થાય ને. યુ નો વેરી વેલ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ આમ પણ લખી શકો ને 2π/ω. તો ઓમેગાની વેલ્યુ શું છે? અંડર રૂટ k/m. અહીંયા મૂકી દો અંડર રૂટ k/m. સો ડિનોમિનેટર ક્યાં આવી ગયું? ન્યુમેરેટર. સો 2π અંડર રૂટ k/m. It is the periodic time t is equal to 2π under root k/m. It is the final periodic time of this system. So k is equal to 1 m omega square is equal to under root k/m. Periodic time is equal to t is equal to
2π/ઓમેગા, ઓમેગાની વેલ્યુ આ રહી, આ વેલ્યુ અહીંયા ઉપાડીને મૂકી દો એટલે ફાઇનલી પીરિયડિક ટાઈમની ઇક્વેશન શું મળે? 2π/k/m મોસ્ટ આઈએમપી ઇક્વેશન. 2π/k/m સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન પીરિયડિક ટાઈમ યાદ રહેવું જ જોઈએ. યુ મસ્ટ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધીસ ઇક્વેશન. મસ્ટ એમ બોલું છું. ચાલો પીરિયડિક ટાઈમ ખબર છે તો ફ્રીક્વન્સી મળી જાય. યસ સર, frequency is equal to reciprocal of the periodic time. So 1/2π/k/m. તો ફાઇનલી શું આવે આન્સર? ફાઇનલી આન્સર શું આવે? તો કે સર ન્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2π m/k. ઇટ ઇઝ ધી ફ્રીક્વન્સી ઓફ ધી સિસ્ટમ. આ ફ્રીક્વન્સી છે. ડન. એ તો આવડશે ને, રેસિપ્રોકલ કરવાનું છે, બીજું કંઈ નથી કરવાનું. એ તો સિમ્પલ ઇઝી છે. આનું રેસિપ્રોકલ કરો એટલે તમને ફ્રીક્વન્સી મળે. ઘણી વખત એમસીક્યુમાં ફ્રીક્વન્સી પૂછી હોય તો આનું રેસિપ્રોકલ 1/2π/m/k. લખી દો ઇક્વેશન. ચાલો લખી લ્યો. ન્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2π/m/k. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં બે ઇક્વેશન યાદ રહેવા જોઈએ. મોસ્ટ આઈએમપી ઇક્વેશન છે. It is the most IMP equation for the spring combination, different spring combination. So here spring combination we have to define for the series when two springs defines particularly spring 1 and spring 2 here. So here is this spring 1 હોય તો એકનો પીરિયડિક ટાઈમ શું થાય? તો કે t is equal to 2π/m/k. પણ સર અહીંયા સિરીઝ છે ને એક કરતાં વધારે છે. જો હિયર ઇઝ ધી ડિફાઇન ટુ સ્પ્રિંગ્સ એન્ડ સિરીઝ કન્ડિશન. સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી ઇફેક્ટિવ સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ. વી હેવ ટુ ડિફાઇન ઇફેક્ટિવ સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ ફોર ધી સિરીઝ કનેક્શન. વી હેવ ટુ ડિફાઇન ફોર ધી સિરીઝ કનેક્શન ઇફેક્ટિવ સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ 1/k is equal to 1/k1 plus 1/k2. સર આવા સિરીઝ અને પેરેલલ કોમ્બિનેશન તો અમે છે ને 10th સ્ટાન્ડર્ડની રેઝિસ્ટન્સમાં ડિફાઇન કર્યું હતું. યસ, રેઝિસ્ટન્સનું જે પેરેલલનું ઇક્વેશન છે ને એ અહીંયા સ્પ્રિંગ માટે છે ને સિરીઝનું ઇક્વેશન છે. સો અહીંયા સિરીઝનું રેઝિસ્ટન્સનું પેરેલલનું ઇક્વેશન આવું હતું. 1/rp is equal to 1/r1 plus 1/r2. એ સ્પ્રિંગ માટે શેનું ઇક્વેશન છે? સિરીઝનું 1/k1 પ્લસ 1/k2. ડન. તો અહીં ઇફેક્ટિવ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ આમ લખી શકો ને, એલસીએમ લઈ લ્યો જી. 1/ke ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલસીએમ k1 k2. સો અહીંયા k1 પ્લસ k2 થાય. મારે તો ke જોઈ છે તો ઇન્વર્સ કરી નાખો. ke ઇઝ ઇક્વલ ટુ k1 k2 અપોન k1 પ્લસ k2. લખી શકાય કે ના લખી શકાય? આ લખ્યું. આ ke ની વેલ્યુ અહીંયા હવે મૂકવાની. જો સ્પ્રિંગ એક જ હોય ને તો કે જ લખવાનું. પણ વેન સ્પ્રિંગ હેવ ટુ ડિફાઇન વન ઓર મોર દેન એન્ડ ડિફાઇન વિથ ધી સિરીઝ ઓર પેરેલલ કન્ડિશન, સો એટ ધેટ ટાઈમ યુ હેવ ટુ પુટ ડાઉન ધી ઇફેક્ટિવ સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ ઓફ ધી સિસ્ટમ. રાઈટ. સો ઇફેક્ટિવ સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ ફોર ધી સિરીઝ કનેક્શન 1/k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/k1 પ્લસ 1/k2. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને? આ કેની વેલ્યુ હવે અહીંયા મૂકવાની. ડન. ચલો આની ઉપરથી એક એમસીક્યુ છે, એ એમસીક્યુ ડિફાઇન કરીએ. ટુ સ્પ્રિંગ્સ હેવ ટુ ડિફાઇન સિરીઝ કનેક્શન વેન ડિફાઇન ધી ફોર્સ ઓફ ધી સિસ્ટમ એટ ધેટ ટાઈમ એમ્પ્લિટ્યુડ ઓફ ધીસ સિસ્ટમ ઇઝ એ મેક્સિમમ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. સો ફાઇન્ડ ધી એમ્પ્લિટ્યુડ ઓફ SHM ઓફ P. ધીસ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશનની અંદર છે ને આ પીનો એમ્પ્લિટ્યુડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છો. તો આ બ્લોક આમ ખેંચાય એટલે આ સ્પ્રિંગ આમ ખેંચાય. જો આ સ્પ્રિંગ આમ ખેંચાય ને તો આ પી પોઈન્ટ ના ખેંચાય. યાદ રાખજો, સ્પ્રિંગ જ ખુલશે. આ પી પોઈન્ટનું એમ્પ્લિટ્યુડ ઓર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આ K1 સ્પ્રિંગના લીધે હોય, K2 સ્પ્રિંગના લીધે ના હોય. મોસ્ટ આઈએમપી કન્સેપ્ટ આ યાદ રાખવાનું છે. હું બોલું છું એ સર આ સ્પ્રિંગ ખેંચાય, આ સ્પ્રિંગ આમ આ બ્લોક ખેંચાણો, સ્પ્રિંગ ખેંચાણી, એની સાથે આ પી પોઈન્ટ નથી ખેંચાતો. પી પોઈન્ટ આ સ્પ્રિંગ જેવી આગળ વધી ને, આ જે K1 સ્પ્રિંગ જેવી આગળ વધી ને, આ K1 સ્પ્રિંગ જેવી આગળ વધી ને એવો પી પોઈન્ટ આગળ વધ્યો. જેટલી K1 સ્પ્રિંગ આગળ વધે
જેટલું એનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થાય, ધારો કે એનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એમ લખ્યું છે x1, તો પી પોઈન્ટનું મેક્સિમમ એમ્પ્લિટ્યુડ છે ને x1 હશે. ઓલવેઝ રિમેમ્બર, જો પી પોઈન્ટ અહીંયા હોત ને તો હું કઈ સ્પ્રિંગ કન્સિડર કરત કેટલું, બટ પી પોઈન્ટ અહીંયા છે તો હું કઈ સ્પ્રિંગ કન્સિડર કરીશ તો કે K1. એટલે K1 નું મેક્સિમમ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કેટલું છે x1. x1 ફાઇન્ડ આઉટ કરો એટલે પી મળી જશે. હવે સ્પ્રિંગ અહીંયા હું એફ ફોર્સ લગાડું તો આખી સિસ્ટમમાં ફોર્સ એફ જ હોય. જો હું એફ ફોર્સ લગાડું તો ઓપોઝિટ સાઈડ મને રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ મળે. આ સ્પ્રિંગમાં રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ કેટલું તો કે K2x2. આ સ્પ્રિંગમાં રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ કેટલું K1x1 ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ. F ઇઝ ઇક્વલ ટુ -kx, યાદ છે કે નહીં? તો સો ધેટ્સ વાય હિયર ફોર્સ ઇઝ રિમેન ઓલવેઝ સેમ. સો K1x1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ K2x2. હવે આ બે સ્પ્રિંગની જગ્યાએ કોઈ એક સ્પ્રિંગ મૂકી દો, એને K ઇફેક્ટિવ કોન્સ્ટન્ટ ગયો. આનું એમ્પ્લિટ્યુડ એ છે મેક્સિમમ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. તો રિસ્ટોરિંગ ફોર્સનું એફ ઇક્વેશન Ke ઇન્ટુ એ થાય કે ના થાય? મેક્સિમમ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એ છે એટલા માટે. આ બે સ્પ્રિંગની જગ્યાએ હવે મેં એક સ્પ્રિંગ મૂકી દીધી જેનું ઇફેક્ટિવ કે આમ હતું, તો અહીંયા ડિસ્પ્લેસમેન્ટ મેક્સિમમ એ થયું એમ્પ્લિટ્યુડ. સો ફોર્સ એટલો ને એટલો હતું. એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે એ થાય, ફોર્સ ચેન્જ ના થાય. હું આ બે સ્પ્રિંગની જગ્યાએ કોઈ એક સ્પ્રિંગ અહીંયા પુટ ડાઉન કરી દઉં તો અહીંયા જે રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ જનરેટ થતું હતું ને એટલું જ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ અહીંયા જનરેટ થાય. તો સો ધેટ્સ વાય K1x1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ K2x2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે એ. થયું કે ના થયું? અહીંયા તો સર મારે શું જોઈ છે x1, તો આ બેને કમ્પેર કરો. જો x2 જોતો હોત ને તો આ બેને કમ્પેર કરત. મારે તો x1 જોઈ છે સર, તો x1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે અપોન K1. કે આ બે સ્પ્રિંગ શેમાં છે તો કે સર આ બે સ્પ્રિંગ છે ને એ પેરેલલમાં છે. કેમ ખબર પડી સર? આ બે સ્પ્રિંગ છે ને એ સિરીઝમાં છે. સોરી, આ બે સ્પ્રિંગ સિરીઝમાં છે તો કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મૂકી શકો? K1 K2 અપોન K1 પ્લસ K2. યસ સર. તો અહીંયા મૂક્યું. On the behalf of K, we have to put down K1 K2 upon K1 plus K2. K1 K1 cancel. So answer is K2A upon K1 plus K2. Answer is K2A upon K1 plus K2. અહીંયા સ્પ્રિંગનું જે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે ને એ K2 સ્પ્રિંગના લીધે નથી, K1 સ્પ્રિંગના લીધે છે. જો P પોઈન્ટ અહીંયા હોત ને તો એ કેના લીધે હોત? K2. તો હું ફાઇન્ડ આઉટ શું કરત? x2 ફાઇન્ડ આઉટ કરત. શું ફાઇન્ડ આઉટ કરત? x2. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સેપ્ટ JEE પૂછાઈ ગયો છે, પણ આની કેલ્ક્યુલેશન સાવ ઇઝી છે. જો ને એક વસ્તુ બીજી યાદ રાખવાની, રિમેમ્બર, સિસ્ટમ ઉપરનો ફોર્સ છે ને એ કોન્સ્ટન્ટ રહે. અહીંયા જે ફોર્સ ડિફાઇન થતો ને એટલો જ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ અહીંયા જનરેટ થાય, એટલો જ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ અહીંયા જનરેટ થાય. એટલે K1x1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ K2x2 ઓલવેઝ. આની જગ્યાએ કોઈ એક સ્પ્રિંગ મૂકી દઉં ને એટલો જ ફોર્સ લગાડું ને પાછો તો એટલું જ રિસ્ટોરિંગ ફોર્સ જનરેટ થાય. મેક્સિમમ એમ્પ્લિટ્યુડ કેટલું હતું? સો અહીંયા મેં Ke લખ્યું. ત્રણેય સેમ હોય. આ યાદ રાખજો, ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ? ઓકે. સેકન્ડ કોમ્બિનેશન ઓફ ધી સિસ્ટમ, it is the parallel combination of the system. So parallel combination means here when અહીંયા સિરીઝ કોમ્બિનેશન સર ઓળખાય કેમ? એનો એક એન્ડ છે ને રિજિડ સપોર્ટ હોય અને એક એન્ડ ઉપર છે ને સ્પ્રિંગનો, ધાર કે સ્પ્રિંગના કેટલા એન્ડ હોય તો કે બે એન્ડ હોય. એક એન્ડ ઉપર કાં રિજિડ સપોર્ટ હોય કાં માસ હોય. બીજો એન્ડ છે ને બીજી સ્પ્રિંગ સાથે કનેક્ટેડ હોય જ ઓલવેઝ. શું બોલો? એક એન્ડ કાં રિજિડ સપોર્ટ સાથે હોય ને સેકન્ડ એન્ડ બીજી સ્પ્રિંગ સાથે હોય છે કે નહીં? આ સેકન્ડ સ્પ્રિંગ જુઓ, એક એન્ડ જો માસ સાથે છે ને બીજો એન્ડ કેની સાથે છે? બીજી સ્પ્રિંગ સાથે છે. તો આવા કોમ્બિનેશનને સિરીઝ કોમ્બિનેશન કહેવાય. પેરેલલ કોમ્બિનેશનમાં એવું ના હોય. પેરેલલ કોમ્બિનેશનમાં શું હોય સર? તો કે પેરેલલ કોમ્બિનેશનમાં એક એન્ડ રિજિડ સપોર્ટ સાથે ને સેકન્ડ એન્ડ છે ને માસ સાથે કનેક્ટેડ હોય, જો બીજી સ્પ્રિંગ સાથે કનેક્ટેડ નથી. શું બોલો? એક એન્ડ છે એ રિજિડ સપોર્ટ સાથે અને એક એન્ડ માસ સાથે કનેક્ટ. આ બે સ્પ્રિંગનું ક્યાંય કોમ્બિનેશન છે જ નહીં, કનેક્શન છે જ નહીં K1 K2નું. આવા કનેક્શનને છે ને એ પેરેલલ કનેક્શન કહેવાય. જો અહીંયા એવું જ છે, વચ્ચે માસ આવી ગયો. એક એન્ડ રિજિડ સપોર્ટ સાથે, એક એન્ડ માસ સાથે, એક એન્ડ રિજિડ સપોર્ટ સાથે, એક એન્ડ માસ સાથે. સો આ કોમ્બિનેશન એ છે ને પેરેલલ છે. ઇટ ઇઝ પેરેલલ કોમ્બિનેશન. કોઈ છે ને સ્પ્રિંગ આમ લાઇનમાં જોવે ને એટલે સિરીઝ કરી નાખે, પણ એ તો જો વચ્ચે માસ છે એટલા માટે ઇટ ઇઝ ધી પેરેલલ કનેક્શન, રાઈટ? સો યુ નો વેરી વેલ વોટ ઇઝ ધ periodic time of the SHM. T is equal to 2 pi under root m upon k.
But here one or more the springs, so we have to put down K effective. K effective of the parallel connection of the spring is K1 plus K2. K effective of the parallel connection of the system is K1 plus K2. સિરીઝ માટે શું હોય 1/K1 plus 1/K2. પેરેલલ માટે શું હોય તો કે KE is equal to K1 plus K2. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? ચાલો એની ઉપરથી MCQ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. મારી પાસે અહીંયા કોમ્બિનેશન છે સિરીઝ બે સ્પ્રિંગનું. સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ ઇઝ 3K and 6K. Mass is m. At that time periodic time is √2 second. When these both two spring connected in the parallel. હવે આ સિરીઝમાંથી હવે આ જ બે સ્પ્રિંગને પેરેલલમાં લીધ તો એનો પીરિયડિક ટાઈમ કેટલો હોય ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ઓપ્શન છે તમારી પાસે અહીંયા કંઈક. તો આ બે ફિગરમાં કે ઇફેક્ટિવ મળે કે ના મળે? તો T1નું ઇક્વેશન યાદ થાય, T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π√m/K ઇફેક્ટિવ. એ જ રીતના T2નું સેમ ઇક્વેશન મળે. તો T1નું કે ઇફેક્ટિવ કેટલું થાય? તો કે સર આ બે સ્પ્રિંગ છે ને એ સિરીઝમાં છે. સિરીઝનો કે ઇફેક્ટિવ જો અહીંયા લખો, કે ઇફેક્ટિવ 1/K1 પ્લસ 1/K2 1/3K પ્લસ 1/6K. 6K એલસીએમ લ્યો એટલે 2K પ્લસ 1 થાય. સો 3/6K આવ્યું તમારા પાસે. સો આન્સર ઇઝ 1/2K એટલે 1/KE ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2K. તો KE ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થાય? ઇન્વર્સ કરી નાખો 2K થાય કે ના થાય? યસ સર. સો તમારા પાસે KE ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2K. સેકન્ડ કોમ્બિનેશન છે એનું કે ઇફેક્ટિવ શું થાય? તો કે સર આ બે તો પેરેલલમાં છે એટલે 6K પ્લસ 3K ડાયરેક્ટલી કેટલું થઈ ગયું? 9K. કન્ફર્મ? બે ફિગરમાંથી કે ઇફેક્ટિવ મળી ગયો. તો બેના પીરિયડિક ટાઈમ મૂકી દો T2/T1. T2ની ઇક્વેશન 2π√m/K ઇફેક્ટિવ. સેકન્ડનો કે ઇફેક્ટિવ 9K હતો અપોન 2π√m/. ફર્સ્ટનો કે ઇફેક્ટિવ 2K હતો. એમ કેન્સલ કે કેન્સલ. √2/9 આવે. જો આ રહ્યો. જોજો પીરિયડિક ટાઈમનું ડાયરેક્ટ ઇક્વેશન અહીંયા મૂક્યું મેં. T2 અને T1નું ઇક્વેશન જો, T2નું ઇક્વેશન T1નું ઇક્વેશન જોયું. 2π√m/9K 2π√m/2K. કે ઇફેક્ટિવ જ મૂકવાનો છે. T2 એટલે બીજું કોમ્બિનેશન, T1 એટલે પહેલું કોમ્બિનેશન. મારે T2 જોઈ છે સર. રેશિયો T2/T1 લેવો કે T1/T2 લેવો, ગમે તે લ્યો, એનાથી કોઈ ફેર નથી પડતો. છેલ્લે કોને હેડ કન્સિડર કરવાનો? તો કે T2ને. સિમ્પલ. આટલું કન્ફર્મ? છેલ્લે હેડ કોને કન્સિડર કરી દેવાનો? તો કે સર T2ને. વાત થઈ પૂરી. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં નથી ને? ઓકે ગુડ. તો અહીંયા તમારી પાસે ફાઇનલી √2/9 આવ્યું. √2/9 ને √2/3 લખી શકું કારણ કે 9 નું √3 થાય. T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ મારે તો ફાઇન્ડ આઉટ કરવું એટલે T1 સામેની બાજુ જાય એટલે T1 ઇન્ટુ √2/3. T1 આપ્યું છે જો આ રહ્યું √2 સેકન્ડ. સો T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2 ઇન્ટુ √2 ડિવાઇડેડ બાય 3. સો T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2/3 સેકન્ડ. 2/3 સેકન્ડ. ઓપ્શન ડી ઇઝ રાઇટ. કન્ફર્મ? ડન? ચલો ઓકે ગુડ. હવે જો આમાંથી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. જો જી આનો ટાઈમ પીરિયડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે, આનો ટાઈમ પીરિયડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. પોઝ કરો વિડીયોને, હાથે કેલ્ક્યુલેટ કરો જી. ચાલો મારે કે ઇફેક્ટિવ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે. T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π√m/K. ઇક્વેશન આ જ છે. કે ફાઇન્ડ આઉટ કરો. આ સિસ્ટમનો કે શું થાય? તો કે સર આ બે સ્પ્રિંગ શેમાં છે જુઓ તો? પેરેલલમાં છે. પેરેલલમાં K પ્લસ K શું થાય? 2K. હા કે ના? એટલે કંઈક આમ બને. નીચે હજી એક સ્પ્રિંગ છે. અહીંયા 2K થઈ ગયું, અહીંયા 2K થઈ ગયું. તો વચ્ચે જ માસ આવી ગયો. તો આ બે સ્પ્રિંગ પાછી કેમાં છે? આનું ઇફેક્ટિવ આમ આવી ગયું 2K. વચ્ચે એક માસ, નીચે પાછી સ્પ્રિંગ. તો કે અહીંયા એક સ્પ્રિંગનો એક છેડો ઉપર ને નીચેની બાજુ માસ, એક છેડો માસ ને એક છેડો રિજિડ સપોર્ટ સાથે. તો આ સર પેરેલલમાં છે. તો 2K પ્લસ 2K કેટલું થાય? 4K. તો જો અહીંયા K ઇફેક્ટિવ ઇઝ ઇક્વલ ટુ K1 પ્લસ K2 પ્લસ K3. ત્રણેય એકબીજા સાથે પેરેલલમાં હતી એટલે K પ્લસ K પ્લસ 2K એટલે કેટલું થઈ ગયું? 4K. ઇક્વેશન શું થાય? પહેલાં 2π√m/K. KEની વેલ્યુ શું આવી? 4K. સો પીરિયડિક ટાઈમનું ઇક્વેશન તમારી પાસે T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π√m/4K થાય. T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π√m/4K થાય. કન્ફર્મ? હવે છે ને આનો જ કેલ્ક્યુલેટ કરો. આનો તો સર અહીંયા જો પહેલાં આ બે કેમાં છે? સિરીઝમાં છે.
એની સાથે આ કેમાં છે? પેરેલલમાં છે. સિરીઝમાં શું થાય? 1/k પ્લસ 1/k, તો 2/k, પણ 1/k એનું રિવર્સ કરો, ઇન્વર્સ કરો. સો ke ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળે? તો કે k/2 મળે કે ના મળે? મળે કે ના મળે? આનું શું મળ્યું? k/2. આનું ઇફેક્ટિવ k/2 મળ્યું. એની સાથે આ કોણ છે? પેરેલલ છે. તો k/2 પ્લસ 2k થાય કે ના થાય? યસ સર. તો અહીંયા 4k પ્લસ k/2, અહીંયા કેટલું મળ્યું? તો કે 5k/2 થાય કે ના થાય? આનો k ઇફેક્ટિવ 5k/2 થાય. જોજી આ બે પેલા કેમાં છે? સિરીઝમાં. તો પેલા અહીંયા જો સિરીઝનું સોલ્વ કર્યું છે, એ કેટલું આવ્યું? k/2. એની સાથે ઓલું કેવું છે? પેરેલલમાં. તો કે અહીંયા 2k પ્લસ k/2 થયું કે ના થયું? એટલે અહીંયા આન્સર શું આવ્યું? 5k/2. બસ સીધું એને મૂકી દો. t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π√m/ke. ke ની જગ્યાએ શું મૂક્યું? 5k/2 મૂક્યું કે નહીં? 2 ડિનોમિનેટર ઉપર ગયો એટલે ફાઇનલી પીરિયડિક ટાઈમ શું આવ્યો? 2π√2m/5k. આ સાવ ઇઝી છે. નીટમાં પૂછાય તો આના રોકડા 4 માર્ક હોય. જો કોઈને નથી સમજાતું સર સિરીઝ ને પેરેલલ કોમ્બિનેશન, સિરીઝ કનેક્શન શું? એનો એક એન્ડ રિજિડ સપોર્ટ સાથે હોય ને બીજો એન્ડ સ્પ્રિંગ સાથે હોય. રિજિડ સપોર્ટ અહીંયા માસ ગમે એ હોય ને બીજો એન્ડ છે ને સ્પ્રિંગ સાથે કનેક્ટ હોય, સિરીઝ હોય. પેરેલલ કોને કહેવાય? એક એન્ડ છે એ રિજિડ સપોર્ટ સાથે ને એક એન્ડ માસ સાથે બીજી સ્પ્રિંગ સાથે કનેક્ટેડ ના હોય, એને પેરેલલ કનેક્શન કહેવાય. પેરેલલનું ઇક્વેશન કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ k1 પ્લસ k2. સિરીઝનું ઇક્વેશન શું? 1/k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/k1 પ્લસ 1/k2. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? આફ્ટર ધેટ ન્યૂ કન્સેપ્ટ્સ ડિફાઇન કટિંગ ઓફ ધી સ્પ્રિંગ. When you have to define or cut the spring into 2 parts, 3 parts, 4 parts or n parts. Or n parts. So at that time K is inversely proportional to L. K means spring constant is inversely proportional to L. When I have a one spring, spring constant is K, length is L. When this spring is divided into 2 parts, so that's why length is L/2 L/2. બટ લેન્થ ઇઝ ડિવાઇડેડ બાય 2. લેન્થ ડિક્રીઝ થાય તો કે શું થાય? ઇન્ક્રીઝ થાય. લેન્થ જેટલા પાર્ટમાં ડિવાઈડ થશે ને એટલા ટાઈમ્સ છે ને કે ઇન્ક્રીઝ થશે. લેન્થ ડિવાઇડેડ બાય 2 થયું તો કે કેટલું થયું? તો કે 2k થયું. હવે આ જ સ્પ્રિંગના 3 પાર્ટ્સ કરો, L/3 L/3 3, તો કે કેટલા ટાઈમ્સ થઈ ગયું? તો કે 3k ટાઈમ્સ થઈ ગયું. કન્ફર્મ? K is inversely proportional with L. K is inversely proportional with L. Always remember. આ સર લેન્થ છે ને 4 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દો, L/4 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 L/4, તો K કેટલું થઈ જાય? 4k 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 4k. ઓલવેઝ રિમેમ્બર, ઓલવેઝ રિમેમ્બર. કન્ફર્મ? આમાં ભૂલ નહીં થાય ને? આ યાદ જ રાખી લ્યો, અત્યારે જ યાદ રાખી લ્યો. K is inversely proportional to L. જો ડિવાઇડેડ બાય 2 થયો તો કે કેટલા થઈ ગયું? 2 ટાઈમ્સ થઈ ગયો. ડિવાઇડેડ બાય 3 થયો તો કે કેટલા ટાઈમ્સ થઈ ગયો? તો કે 3k ટાઈમ્સ થઈ ગયો. ડન? ચાલો એવું જ કંઈક છે. આઈ હેવ એ સિસ્ટમ, લેન્થ ઇઝ L, સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ ઇઝ K, માસ ઇઝ M. T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ સિસ્ટમનો પીરિયડિક ટાઈમ કેટલો છે? 2 સેકન્ડ. હવે આ સ્પ્રિંગને છે ને હાફ પાર્ટ કરી દો અને બે સ્પ્રિંગને છે ને પેરેલલમાં કમ્બાઈન કરી દો. શું કર્યું? આ જ એલ સ્પ્રિંગના 2 પાર્ટ કર્યા. એ બેને કેમાં કનેક્ટ કર્યા? તો કે પેરેલલમાં. તો પીરિયડિક ટાઈમ કેટલો થાય ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, T2. તો હમણાં મેં તમને કીધું ને, લેન્થ ડિવાઈડ થાય તો કે છે ને એ 2 ટાઈમ્સ થઈ જાય. લેન્થ L/2 થઈ તો આ બે સ્પ્રિંગનો કે કેટલો થઈ ગયો? 2k થઈ ગયો. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં? અહીંયા જ્યારે એલ હતો અને કે હતું ત્યારે પીરિયડિક ટાઈમ T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π√m/k થાય કે ના થાય? એક જ સ્પ્રિંગ છે. હવે આ જ સ્પ્રિંગના 2 પાર્ટ કર્યા તો કે કેટલા ટાઈમ્સ થઈ ગયો? સર 2k ટાઈમ્સ થઈ ગયો. જો અહીંયા 2k લખ્યો. When spring is divided into 2 parts, spring constant define double. Spring constant define double. થાય કે ના થાય? So spring constant is 2k. સો એનું T2 કેટલું થાય? 2π√m/k. K is equal to 2k plus 2k. પેરેલલમાં છે ને આ બે તો. સો કેટલા થાય? 4k. તો
તો અહીંયા T1 નું ઇક્વેશન 2 પાઈ અંડર રૂટ m બાય k હતું. T2 નું ઇક્વેશન શું થાય? 2 પાઈ અંડર રૂટ m અપોન 4k. મારે T1 ગોતવું હતું. T2 ડિવાઇડેડ બાય T1 કરો. 2 પાઈ અંડર રૂટ m અપોન 4k. 2 પાઈ અંડર રૂટ m અપોન k. m કેન્સલ. સો અંડર રૂટ 1 બાય 4 આવે. અંડર રૂટ 1 બાય 4 એટલે અંડર રૂટ કાઢી નાખો એટલે 1 બાય 2 આન્સર આવે. સો T2 અપોન T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 બાય 2. સો T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ T1 બાય 2. T1 ની તમારી પાસે 2 સેકન્ડ છે. 2 બાય 2. 2 બાય 2 કેટલા થઈ જાય? કેન્સલ. સો એ આન્સર ઇઝ 1 સેકન્ડ. જ્યારે સ્પ્રિંગ એકલી હતી ત્યારનો પીરિયડિક ટાઈમ આ થાય. સ્પ્રિંગને ડિવાઈડ કર્યો, સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ ડબલ થઈ જાય અને એને પેરેલલમાં જોઈન્ટ કર્યું તો એનું કે ઇફેક્ટિવ કેટલું થઈ ગયું? 4k. સો પીરિયડિક ટાઈમ તમારી પાસે 2 પાઈ અંડર રૂટ m અપોન 4k આવ્યું. આફ્ટર ધી cutting the spring in converted after the cutting the spring to length is divided by 2. Confirm. લેન્થ ને ડિવાઇડેડ બાય 2 કરી તો આ 2k થઈ ગયું. હવે આ બે પેરેલલમાં છે તો એનું ઇફેક્ટિવ શું થાય? 4k થાય. કન્ફર્મ. હવે MCQ મોસ્ટ આઈએમપી છે એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. આમાં કાંઈ પણ વસ્તુ નથી સમજાતી તો તમે મને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો ફ્રીલી. પ્લીઝ કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને નહીં ને? સો હિયર MCQ number 25 and last MCQ of this lecture. In given diagram, S1 S2 are identical springs. The frequency of the oscillation of mass m is nu. આની ફ્રીક્વન્સી ન્યુ છે. If one of the spring is removed, the frequency will be. આ બે સ્પ્રિંગ જો તો ક્યાં કનેક્શનમાં છે? એમને ગણી નાખીએ આપણે. હાલ સ્પ્રિંગ ક્યાં કનેક્શનમાં છે? તો કે સર એક એન્ડ આની સાથે અને એક એન્ડ આની સાથે. એક સ્પ્રિંગ ડાયરેક્ટ કનેક્શનમાં છે જ નહીં. તો સર આ બે પેરેલલમાં છે એટલે આનું કે થાય, આનું કે થાય. પેરેલલમાં k પ્લસ k એટલે 2k થાય. તો એનું ફ્રીક્વન્સીનું ઇક્વેશન શું થાય? ન્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન 2 પાઈ અંડર રૂટ k અપોન m. k અપોન m થાય. ન્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન 2 પાઈ અંડર રૂટ k અપોન m. તો અહીંયા k પ્લસ કે ઇફેક્ટિવ કહેવાય કે ના ભાઈ? અહીંયા શું મૂકીશ? 2k. એટલે જ્યારે છે ને આવી રીતના સ્પ્રિંગનું સિસ્ટમ છે ને ત્યારે એની ફ્રીક્વન્સી ન્યૂ આટલી થાય કંઈ 1 અપોન 2 પાઈ અંડર રૂટ 2k અપોન m. હવે તમને એમ કે છે એક સ્પ્રિંગ રિમૂવ કરી દો. આ રિમૂવ કરી દીધી તો કેટલી સ્પ્રિંગ વધી? એક. તો એની ફ્રીક્વન્સીની ઇક્વેશન 1 અપોન 2 પાઈ અંડર રૂટ. કેટલી સ્પ્રિંગ છે? સર એક જ છે તો k બાય m પૂરું થઈ ગયું. આની ન્યૂ ફ્રીક્વન્સી v ડેશ કયો? તો બેનો રેશિયો ડિફાઇન કરો. હમણાં મેં ઇક્વેશન લખ્યું તો આ લખ્યું તો બેનો રેશિયો ડિફાઇન કરો, ન્યૂ ડેશ મળી જશે. તો અહીંયા જો ન્યૂનું ઇક્વેશન યાદ છે? ઓપોઝિટ ઓફ ધી પીરિયડિક ટાઈમ. તો પહેલા બે સ્પ્રિંગ પેરેલલ છે તો k પ્લસ k ઇઝ 2k. સો ન્યૂ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન 2 પાઈ અંડર રૂટ 2k અપોન m થાય. યસ સર. હવે એક સ્પ્રિંગ રિમૂવ. ઇફ વન ઓફ ધી સ્પ્રિંગ ઇઝ રિમૂવડ સો ધેટ્સ વાય. હવે એક જ સ્પ્રિંગ વધી તો આનું કેટલું થાય? એક બ્લોક વધ્યો તો કે ગેટ થાય. સો ન્યૂ ફ્રીક્વન્સી ન્યૂ ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન 2 પાઈ અંડર રૂટ k બાય m. તમારે ન્યૂ ડેશ જોઈ છે તો રિમૂવ ન્યૂ ડેશ બાય ન્યૂ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવડે કરતાં ન્યૂ ડેશની વેલ્યુ તમારી પાસે છે આ રહી. આ મૂકી જો ન્યૂની વેલ્યુ છે તમારી પાસે. યસ સર. ન્યૂની વેલ્યુ આ રહી 1 અપોન 2 પાઈ અંડર રૂટ 2k બાય m આ રહી. આ બે કેન્સલ થયા. કે કેન્સલ થયા, m કેન્સલ થયા તો 1 અપોન અંડર રૂટ 2 આવ્યું. આ કેલ્ક્યુલેશન તો કરી શકો ને. સો ન્યૂ ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ બાય અંડર રૂટ 2. New if one spring is removed from the system, new frequency is 1 by root 2 part of the old frequency. આ 1 by root 2 part થયો ને કોનો? તો કે ઓલ્ડ ફ્રીક્વન્સીનો. ઓલ્ડ ફ્રીક્વન્સી ઇઝ ડિવાઇડેડ બાય રૂટ 2 એમ પણ લખી શકો. એનાથી આપણે કોઈ ફેર પડતો નથી. મોસ્ટ આઈએમપી પાર્ટ. પહેલાં બે સ્પ્રિંગ પેરેલલ હતી તો એનો ન્યૂ કેટલો થયો? 1 અપોન 2 પાઈ અંડર રૂટ 2k અપોન m. એક સ્પ્રિંગ કાઢી નાખી તો ન્યૂ ફ્રીક્વન્સી ન્યૂ ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન 2 પાઈ અંડર રૂટ k અપોન m. ન્યૂ ડેશ જોઈશી ઇન ટર્મ્સ ઓફ ન્યૂ તો બેને ડિવાઈડ કરી દીધા. ન્યૂ ડેશને હેડ કન્સિડર કર્યો. ફાઇનલ આન્સર આવ્યો. સિમ્પલ. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને ડાઉટ હોય તો ઇઝીલી તમે મારો કોન્ટેક્ટ કરો. કાંઈ પણ વસ્તુ નથી સમજાતી તો મારો કોન્ટેક્ટ કરો. ધારો કે પહેલી વખત ના સમજાણું તો વિડીયો પાછો છે ને રિવાઇન્ડ કરો. એ જ MCQ રિવાઇન્ડ કરો, પાછું જુઓ. તમને કોઈ પણ જગ્યાએ કન્ફ્યુઝન છે તો તમે મને કોલ કે મેસેજ કરીને પૂછી શકો છો. ઓકે.
ગુડ. ચલો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પાછા ઓસિલેશન્સમાં ભેગા થવાના છીએ. ત્યાં સુધી સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ વેરી મચ.